सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। राग बिलावल महला पंजवा। कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, मैं मन तेरी टेक प्यारे, मैं मन तेरी टेक। अवर सियाणपां बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक। रहाओ सतगुर पूरा जे मिलै प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुर देहो सुआमी, सर्ब कला भरपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना के, जिन्हें अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणै, हर नामे ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगै, पूरै कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वड भागी से कांढिए प्यारे, संत संगत जिना वासो। अमृत नाम आराधिय निर्मल, मनै होवै परगासो। जन्म मरण दुख काटिय प्यारे, चूकै जम की काणे। तिन्हा परापत दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पहाणे। ऊंचे अपार बेअंत सुआमी, कौन जानै गुण तेरे। गावते उधरै सुनते उधरै, बिनसै पाप कन्हेरे। पशु प्रेत मुगत को तारे, पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारै। पशु प्रेत मुगत को तारे, पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। टलदी शाम संगत दा समा असीं प्राप्त किया है। गुर शब्द व्याख्यान विच बिलावल राग ते इहदे अंदर गुरु अर्जन साहब द्वारा उचारण किया मुकामी बचन असी अजे हुणे बाणी रूप स्रोत किया। इस पावन शब्द के 4 पदे ने मुसलसल विचारद्या होया असी 3 बंद विचारे ने। 4 नंबर बंद अज असी विचारांगे। हमेशा की तरह एक सरसरी नज़र रहाओ दे पदे तो उपरंत जो शब्द का हिस्सा रह गया है, उसनों असी प्रयासरत होवांगे समझण वास्ते, एहसासन वास्ते। गुरुदेव जो जिक्र करदे, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। अवर सियाणपां बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक। अपने ते बात टुकाई, मेरे मन की गल करदियां होया साडे मन नूं समझाया, दसिया
इस मन दे विच जिहड़ा आधार आ, जिहड़ी टेक आ, ये कलियां चलाकियां चुस्तियां संसारी तौर पर जो बौद्धिक समर्था आ, ये नहीं तेरी असल सब तो वड्डी स्ट्रैंथ। तेरी स्ट्रैंथ तेरा रब जी अकाल पुरख वाहिगुरू के प्रति एहसास है, वो विश्वास है। एक हायर लैवल की स्पिरिट ते बिलीव की गल हो रही है ये। सो बाबा जी बयान करते ये असल तेरी स्ट्रैंथ आ, ये फोकस कर, ये ध्यान दे। सो उसकी बात हुई, अवर सियाणपा बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक। राखन को मत आ, बुद्ध आ। दाने लोगों ने कहा बड़े बड़े मतवान लोग, बड़े बड़े सियाणे लोग कहते ने दुध दे कांजी पाओ तो फटद्या टाइम लगता है, मनुख की बुद्ध का तो फटद्या भी टाइम नहीं लगता। मतलब पता ही नहीं लगता अकल कदों मारी जाए। सियाणे तो सियाणा बंदा धरती ते कैसा अमल कर सकता है, यू नैवर नो। इसीलिए सिखी आश्चर्य का हमेशा मंगी गई कि मालक सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत का राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू। मालक तू मैनू सौगात दे भी दे, मैनू बड़ा अकल वाला बना दे, कहीं भी ये जखीरा है। जिवें छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे नूं तुसीं एक $100 का बिल लैके बाजार में भेज दो, वट डू यू थिंक दैट किड कैन एक्चुअली सेव दैट मनी? नॉट एट ऑल। उस बच्चे तो कोई भी खो के लै जाएगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਲਕਿ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਅਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ इतनी वनरेबिलिटी हो जाती है। कितने कोई जब सांभण वाली जगह मिल जाए तो संभाले जाते हैं, अदरवाइज जी उनकी स्मार्टनैस है, जोड़ा उन्होंने हायर इंटलैक्ट का लैवल आ, उही उन्होंने सब तो वड्डी मुसीबत बन जाता कई बार। सो इस करके बाबा जी ने कहा, मालक तू मेरी टेक आ, मेरी समझ नहीं, मेरी अकल नहीं। मेरी अकल तो कितने भी गवाच जाएगी या मैनू किते होर ही पासे लै जाएगी, तू ही मैनू बचाई, मैं तेरे टेक, तेरे ओट आसरे हैगा। ये रहा ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। बीते 3 पद्यां 'ਚ ਅਸੀਂ इसकी बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन सुनी समझी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਪਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਬਲੀਵ without any doubt, but before we believe, can someone explain what is that authority, God, existence? Can you explain little bit more, or explain properly what is that God or that creator? इस बाबत देखो गुरबाणी बड़ी स्पष्ट आ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ। तो उन्होंने पूछा गया सीगा कि what do you think, मतलब how much we have gathered until now as a, you can say, information, or as a ਜਿਹੜਾ
ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਟਿਪਸ ਆਫ ਆਈਸਬਰਗ it would be wrong statement. I can only say actually ਜਿਹੜਾ hanging part of our fingers nail, ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੁੰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ that much I can say. ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਸਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਮਚ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how people describe it, oh that person is feeling high. What does high mean? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਾਈ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇ ਦੈਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਹਾਈ। ਆਇਆ ਹਾਈ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਦੀ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ 10, 12, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਨ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਲੋ ਹੋਏ, ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਾਜ਼
listening and preparing some sort of things about how to show gratitude or gratefulness towards someone. मतलब किसी चीज़ वास्ते ग्रेटफुल किवें होवोगे तुसी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਕਸ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਿਸ ਟਿਸ਼ੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲੀ preparing something, that time my whole conscious was going toward Guru Granth Sahib Maharaj to Bani, and Bani is telling us ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਨੋ ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਆਪਨੇ OCD ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਓਬਸੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫਿਲਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਥ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ। ਕਾਂਚੀ ਭੀਤ, ਜੇ ਆਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕ, ਸਟੋਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਆਈ ਫੀਲ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਭਈ ਇਹਦੇ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਸਿਵ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਿਨ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਸਟ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਨ ਹੀ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬੌਰਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇੰਡ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਵਿਦ ਡਰਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਰਾਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਡ ਆ, ਗਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਿ ਓਹੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਾਰਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਲਟੀ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਰਾ ਉੱਭਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਮਤਾ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਪਿੰਡੇ ਧੋ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਧੋ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਭਾਵ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਭਾਵ ਕਦੋਂ ਵਸੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਭਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਐਨਵੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ। ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ that kind of trait। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੈਲਸ, ਇਹ ਰੂਪ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਨਿਵਣਾ, ਤੇ ਨਿਵਣਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਿਆਫਤਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਚਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਬੁਸ਼ੇਜ਼, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਵਾਚਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਭ ਗਈ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਚੁੱਭ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਕੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਫੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ,
ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਲੇ ਬੰਦੇ संग कीजिए बड़न स्यों होत बड़न स्यों मेल सब जानत है बढ़त है बिरख बराबर बेल। जे संग करना है तो वडेरे दा करो मतलब आइडियल वडेरा बनाओ। तो वडेरा कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरू। जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब नीवन जिदे के सब कुछ ही नीवा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖੱਲਸ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਤਖੱਲਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੀਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਿਭਦੇ ਵੀਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਭਣਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਵਡਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਥਾਨਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀਗੀ, ਭਗਤ ਰੂਪ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੈਂ ਭੂਪਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੂਪਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੂਪਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੂਪਤ ਮੰਨਣਾ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕਦਮ ਅਲਾਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਆਈ। ਉਥਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ।
मेरा राजा हरि है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਭੂਪਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜਨਮੇ ਤੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਉੱਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਝ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਹਾਂ ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੈ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, they always try to teach us, if we are talking a lot about lust, lot about drug, we're going to have craving toward that side. It's very clear. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਸਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮੀ ਰੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੈ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਮਨ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਥਾਟ ਉੱਭਰੇ ਨਾ ਉੱਭਰੇ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦੀ, ਬਦ ਸੋਚਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬਖਤੀਅਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਕਸਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਕਟੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਕਾਹਦਾ ਡਰਿਆ ਫਿਰ? ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਅਪਾਰ ਆ, ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ, ਮੁਗਧ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਭਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਲਾਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।